توصف بمخبر التعايش بين الحضارات والثقافات في العالم. سويسرا صاحبة الجاذبية المميزة في عيون المسلمين المهاجرين إلى أوروبا. كيف هو حال الإسلام فيها وأي واقع يعيشه أزيد من 450 ألف مسلم هناك ضمن أنا المسلم؟ سعادة السفيرة، أهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. شكرا. إذا مشاهدينا، أهلا بكم من جديد إلى حلقة جديدة من برنامج أنا المسلم. نحن اليوم في ضيافة سفيرة سويسرا إلى الجزائر موريال بارسي. سعادة السفيرة، أهلا بك إلى برنامج أنا المسلم. أهلا وسهلا في السفارة السويسرية. شكرا. سنبدأ هذا الحوار مباشرة بعد متابعة هذا التقرير حول المسلمين والإسلام في سويسرا، ثم نعود مباشرة. دوافع عديدة كانت وراء استقرار المسلمين في سويسرا، منها البحث عن فرص العمل أو اللجوء السياسي، كما أن الجامعات السويسرية تمثل قبلة لآلاف الطلبة المسلمين. مسلمو سويسرا يتوزعون على أعراق ولغات وثقافات متعددة، فأقل من نصفهم ينحدرون أساساً من يوغوسلافيا السابقة، ويمثل الأتراك والأكراد أكثر من ثلثهم، بينما يأتي المهاجرون من الوطن العربي وآسيا في المرتبة الثالثة من ناحية الحجم العددي. المجتمع السويسري وإن تجاوب مع مطالب الأقلية المسلمة، فإن هذا البلد لم يكن بمنأى عن ظاهرة التخوف من الإسلام في السنوات الأخيرة، لا سيما عقب الهجوم الدموي الذي استهدف مجلة شارلي إبدو الفرنسية، وهو ما طرح قضية مسؤولية المجتمعات الأوروبية تجاه مسلميها. مجتمعات على ما يبدو أنها أخفقت في جوانب معينة من سياسة إدماج مسلميها على أراضيها والتعامل مع خصوصياتهم وفق معايير القانون. هيئات واتحادات تشكلت لتمثيل الأقلية المسلمة والتعبير عن مطالبها، التي تصب في تسيير اندماج أبنائهم في مؤسسة التعليم وفي سوق الشغل واحترام خصوصياتهم الثقافية والدينية. مطالب تتفاوت درجات الاستجابة لها من كانتون إلى آخر. الجالية المسلمة في سويسرا تتطلع إلى بناء نموذج لاندماج ناجح وبناء حوار مثمر على جميع الأصعدة، لأنه يظل الفرصة التي لا بد من اقتناصها كلما أتيحت. تحديات كثيرة تواجه الأقلية المسلمة في سويسرا، يبقى أكبرها وأبعدها تحقيقاً هو افتكاك الاعتراف الرسمي السويسري بالدين الإسلامي. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. سعادة السفيرة، 8 ملايين هم عدد السكان في سويسرا، من بينهم 450 ألف مسلم يعيشون هناك. في البداية، كيف تمكن هؤلاء من احتلال المركز الثاني كثاني ديانة في سويسرا؟ وجود المسلمين في سويسرا ظاهرة حديثة. أول المسلمين وصلوا في الستينات في سويسرا، وهم واصلين من البلكان وتركيا. معظمهم عمال، طبعا الرجال،
قرروا البقاء في سويسرا. نعم. وبعد 10 سنين تقريبا جمعتهم مع عائلاتهم أطفال ونساء. بعد ذلك وفي إطار الأزمات السياسية في العالم في الشرق الأوسط في إفريقيا مثلا استقبلت سويسرا لاجئين من يوغوسلافيا السابقة، يعني كوسوفو، ماسيدونيا، بوسنيا، ألبانيا أيوة مثلا، وكمان من الشرق الأوسط. يعني هي بلد تستقبل عدد كبير من الوافدين المسلمين. أيوة، من أزمات سياسية في هذه الفترة. ولو أردنا نفهم من المسلمين في سويسرا لازم ناخذ في الاعتبار أصدار هذه المسلمين في سويسرا، مصدر المسلمين في سويسرا. و42% من المسلمين من البلكان، 14% من تركيا، والمهم أن 31% منهم من سويسريين، يعني لهم الجنسية السويسرية. نعم، لكن الإحصائيات تقول سعادة السفيرة أن هناك عدد معتبر من المسلمين أو من السويسريين يدخلون الإسلام كل سنة، وممكن يعني من بين المسلمين الموجودين في سويسرا كذلك هم المسلمين المعتنقين للإسلام في سويسرا. أيوة، من الممكن، يعني ما عنديش أرقام على هذا الموضوع. بالمقارنة 38% من السويسريين كاثوليكيين، 26% بروتستانتيين، لا ينتمون إلى أي دين تقريبا 22%، والباقي من أديان مختلفة. نعم، الإسلام في سويسرا هو يعني مصادره متعددة من عدة بلدان إلى غير ذلك، ولكن فيه عدد معين من المسلمين في سويسرا ما يستدعي الاعتراف بهذا الدين. وهنا ممكن نتساءل لماذا الإسلام غير معترف به في سويسرا؟ في المسلمين في سويسرا من بلدان كثيرة، يتكلمون لغات كثيرة، ثقافاتهم وتقاليدهم مختلفة، وطبعا من الممكن أن ينظمون نفسهم لو أرادوا ينظمون نفسهم. ومثلا لو أرادوا إنشاء مؤسسة أو منظمة وفيها كثير منها ينظمونها على أساس اللغة أو المنطقة هم واصلين منها. وسويسرا لازم على هذا الموضوع لازم أكمل باللغة الفرنسية على موضوع الاعتراف. Allez-y, votre excellence. Alors, la liberté de religion, la liberté de conscience et de croyance sont reconnues en Suisse, garanties par la Constitution fédérale. Non. Et les autorités suisses, le gouvernement, est tenu à ce qui s'appelle la neutralité confessionnelle. Ça veut dire, pour faire court, chacun peut en Suisse pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit, et dans le respect de la religion des autres. C'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, les discriminations sur une base religieuse ou ethnique sont poursuivies pénalement en Suisse. Peut-être ceci nous amène à parler de l'intégration des musulmans en Suisse. Et là, je me demande quelle est la stratégie adoptée par votre pays pour une bonne intégration des musulmans en Suisse? Alors, effectivement, durant ces dernières années, comme je vous ai dit que c'était un phénomène récent, la présence des musulmans en Suisse, et puis aussi parce que depuis les années 2000, avec tout ce qui se passe internationalement, l'attention des Suisses pour le monde musulman, pour l'islam, a beaucoup augmenté. Du 11 septembre. Voilà, particulièrement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu depuis lors beaucoup d'études et de rapports qui ont été faits, que ce soit par le gouvernement, et là j'aimerais en particulier mentionner
le rapport du gouvernement suisse sur la situation des musulmans, oui, qui date de 2013, oui, et qui est un gros rapport dans lequel justement le gouvernement analyse en détail la situation des musulmans en fonction justement d'où viennent-ils, que font-ils, comment est-ce qu'ils sont intégrés, et faut-il intervenir d'une manière particulière à l'égard des musulmans en général. Également ces dernières années, on a mis en place un système de monitoring sur les discriminations. Ça veut dire qu'on fait des sondages régulièrement pour savoir comment évoluent les sentiments de la population à l'égard des discriminations. Donc ça concerne aussi l'islamophobie. Et ce qui est intéressant de voir, le dernier de ces rapports sur le monitoring a paru en février de cette année, et ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, le rapport montre qu'il y a en Suisse plutôt, dans la période 2010-2014, une amélioration de la situation. C'est-à-dire qu'il y a plutôt moins de sentiments de discrimination, moins d'islamophobie. Après, on constate qu'en fonction de l'actualité internationale, il y a des fluctuations. Le gouvernement a décidé que désormais, ces monitorings se feraient tous les 2 ans pour qu'on puisse vraiment suivre de près ce qui se passe dans la population, parce qu'on est un pays qui accorde justement beaucoup d'importance à la coexistence et la cohabitation harmonieuse entre les Suisses en général, ou tous les gens qui habitent en Suisse, puisqu'en Suisse il y a 20% de la population qui est d'origine étrangère de toutes sortes. Ça veut dire sur 8 millions, comme vous l'avez dit, il y a 2 millions d'étrangers en Suisse. Votre Excellence, dernièrement, certaines voix du parti de l'extrême droite suisse dans le canton de Fribourg ont demandé à voter sur un projet de loi pour la révision de la Constitution, pour but d'avoir une loi qui freine l'ouverture du centre académique portant le nom Centre de l'Islam et la société. Et là, vous trouvez que cette proposition sert à une bonne intégration des musulmans, par exemple? D'abord, il y a eu un vote au Parlement fribourgeois sur la question de l'établissement de ce centre. Ça a été accepté, puisque je vous dis, nous, tout est voté chez nous. Ça a été accepté, et par conséquent, l'UDC, ce parti politique, a décidé de lancer une initiative contre le centre. Mais ça, c'est au niveau local. C'est ça que j'aimerais qu'il soit compris. Oui. C'est au niveau local. Niveau de Fribourg. Écoutez, la Suisse est comme ça. En Suisse, les Suisses ont la chance de pouvoir voter sur tout ce qu'ils veulent. Et là, je me demande, est-ce que, c'est-à-dire la formation des imams dans le centre de Fribourg, par exemple, ou d'autres centres, sert à une bonne intégration des musulmans en Suisse? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'avis, par exemple, de l'imam de Berne, qui s'est exprimé très clairement sur ce sujet. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet imam, Moustapha Mehmeti, a été désigné Suisse de l'année 2014 par un grand journal de Suisse de langue allemande qui s'appelle la Sonntagszeitung. Mais justement parce qu'il s'engage très activement pour la coexistence pacifique des communautés, pour l'intégration. Donc c'est son avis. Moi, à un moment donné, peut-être que les Suisses seront amenés à se prononcer là-dessus. C'est un processus évolutif. Tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est une question qui est discutée. C'est normal qu'elle le soit, comme toutes les autres questions. Surtout que vous avez ce que vous avez appelé la votation sur des sujets, beaucoup de sujets en Suisse. D'accord. Votre Excellence, parlons maintenant de l'extrémisme. Pensez-vous que la Suisse est menacée par ce phénomène si on la compare à d'autres pays, les États-Unis, la France par exemple? La Suisse n'est pas épargnée. La Suisse est un pays petit qui est au milieu de l'Europe. Les Suisses sont très tournés vers le monde extérieur et regardent beaucoup ce qui se passe autour d'eux. Et ces risques existent bien sûr en Suisse.
Mais encore une fois, je pense que la Suisse, de par sa constitution, de par son histoire, est plutôt bien préparée pour réagir. En 2014, par exemple, dans un canton suisse qui s'appelle Saint-Gall, une famille a recouru au tribunal local, cantonal donc, parce que l'école, une des écoles du canton voulait interdire à leur fille d'aller à l'école avec le voile. Et le tribunal administratif de Saint-Gall s'est prononcé et il a donné raison à la famille. Je ne vais pas entrer dans la question juridique, pourquoi, etc. Mais enfin, il a donné raison à la famille. Après, je crois que l'école a fait recours et que c'est en cours. Mais c'est pour vous dire que ce type de question, ce type de question qui est parfois dans certains pays débattu au niveau national, chez nous, c'est une question qui se règle au niveau local parce que la question de l'éducation et les écoles, c'est du ressort des cantons, ce n'est pas du ressort de la Confédération. Donc ça permet en fait de régler les problèmes là où ils se passent, vraiment. Pas au niveau national. Voilà. Alors parfois il y a des questions qui sont traitées au niveau national parce qu'il y a des initiatives politiques, des initiatives ou des référendums, plein. Et quand on vote, je vous ai dit, on vote 3 ou 4 fois par an, on vote à la fois sur des questions nationales, sur des questions locales aussi, cantonales. Suivant où on habite. D'accord, si on parle maintenant des spécificités de l'islam, qui peut-être constitue un centre d'intérêt pour beaucoup de pays dans le monde. Là, je parle pas uniquement des spécificités vestimentaires, mais aussi les signes de la religion de l'islam. Que pensez-vous? Écoutez, je pense qu'il appartient à chaque citoyen, chaque personne qui vit en Suisse, quelle que soit sa religion, de savoir ce qu'il veut faire. En Suisse, sa liberté de religion est garantie. À partir du moment où ça ne constitue pas un trouble à l'ordre public ou une menace d'une manière ou d'une autre. Et parlons des spécificités des musulmans, Votre Excellence, j'aimerais bien m'arrêter à la question des mosquées et de l'interdiction des minarets en Suisse que nous allons débattre juste après ce compte rendu. On revient juste après. سويسرا بلد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح الديني. استقطبت الأنظار منذ 6 سنوات حين قاد حزب من اليمين المتطرف حملة هجومية شرسة ضد الإسلام والمسلمين يدعو فيها إلى تبني قرار حظر بناء المآذن. الميادين العامة والطرقات ووسائل الإعلام اجتاحتها حملة إعلانات تعبوية لا تخلو من أيقونات عنصرية مخيفة ضد المسلمين، فصور المآذن كانت أشبه بالصواريخ التي تخترق العلم السويسري وقد صحبتها امرأة ببرقع أسود. سلطات عدة مقاطعات منعت نشر تلك الملصقات باعتبارها استفزازية وعنصرية، بينما سمحت مقاطعات أخرى بنشرها بحجة حرية الرأي والتعبير. قرار حظر بناء المآذن صوت لصالحه مواطنو سويسرا وأقره البرلمان، في وقت فشلت فيه النخب السويسرية في إقناع المواطنين بالتصويت بلا. نتائج شكلت مفاجأة كبيرة للكثير من المراقبين. المآذن التي صنفها الشعب السويسري من المحظورات، ويزعم اليمين المتطرف على أنها مؤشر لما يعتبرها الأسلمة الزاحفة نحو أوروبا، لا يتعدى عددها 4 من مجمل 200 مسجد، مآذن لا يتجاوز ارتفاعها أحياناً مضيئات الشوارع. لهذه الدرجة أصبح هذا الرمز مهدداً للهوية والثقافة السويسرية، بل لما لا يكون علامة على الديمقراطية والتسامح. فهل هو التمييز الطائفي المخل باتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية
أم هو نظام الديمقراطية المباشرة الذي تتبعه سويسرا ويحق فيه لمجموعات من الأفراد طرح قوانين يتم التصويت عليها من خلال استفتاءات شعبية في تجاوز للبرلمان؟ إنه الوقت الذي حان ليعاد فيه النظر في مستقبل التواجد الإسلامي بأقليته التي تزداد يوماً عن يوم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. Votre Excellence, en 2009, donc 6 ans auparavant, les électeurs suisses ont accepté l'interdiction de construire des minarets, et ce, dans des élections générales qui ont suscité beaucoup de discussions. La ministre des Affaires étrangères, de son côté, a déclaré que ceci expose le pays au danger. Pourquoi ? Alors, effectivement, il y a 6 ans, dans une votation populaire qui est sur la base d'une initiative, les Suisses ont décidé d'interdire la construction de nouveaux minarets. Bon, pour donner des informations, je pense que c'est important que les téléspectateurs sachent la situation. Il y a 4 minarets en Suisse, de fait. Juste 4 minarets. Il y a 4 minarets. Mais il y a 350 mosquées ou lieux de prière. Sans minaret. Des mosquées sans minaret. C'était comme ça, hein, je veux dire, tout simplement parce qu'il y a des tas de lieux de prière qui n'ont pas de minaret. La situation que je vous décris, ça correspond à la réalité. 350 lieux de prière et mosquées pour 350 000 musulmans, hein, plus ou moins 350 000, soit 5% à peu près de la population. Mais peut-être, Votre Excellence, c'était la première fois où les Suisses votent sur une question religieuse dans des élections fédérales. Et là, je me demande, n'avait-elle pas peur qu'une telle décision affecte ses relations avec le monde musulman? Cette décision, c'est sûr qu'elle a créé un choc. C'est sûr qu'internationalement, un certain nombre de pays ont dit « mais que se passe-t-il en Suisse ?» Et nous l'avons pris en compte. Et c'est d'ailleurs suite à cette interdiction que, par exemple, le rapport dont je vous parlais, les parlementaires ont demandé au gouvernement de faire un rapport sur la situation des musulmans pour voir quelle était la situation, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire. Est-ce que, par exemple, ce point a été résolu après dans ce rapport? Les musulmans en Suisse peuvent pratiquer leur religion sans difficulté. Il y a, comme je vous ai dit, 350 mosquées ou lieux de prière. D'ailleurs, tous les musulmans ne vont pas forcément dans les mosquées. D'après les données qu'on a, c'est un peu comme les autres religions. Hein. Certains y vont, d'autres n'y vont pas. Certains considèrent que c'est une affaire privée, d'autres, comme partout. Hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas se focaliser et donner l'impression que les musulmans en Suisse ne pourraient pas pratiquer leur religion. Ce n'est pas le cas, ils peuvent la pratiquer. Quant au minaret, vous savez, il y a des tas de communes en Suisse où les gens ont demandé d'arrêter de faire sonner les cloches des églises parce que ça les dérange. Donc, il faut, je pense, relativiser les choses et les voir dans le contexte suisse tel qu'il est. Merci, Votre Excellence. Si vous voulez dire un dernier mot pour les téléspectateurs de Ash-Shurouk. Alors, je souhaite un bon Ramadan à tous les Algériens qui regardent la chaîne. Ramadan Saïd, l'Ikoul el-Mouchahidin. Et vous êtes bienvenus en Suisse. Merci d'être venu ici pour me poser ces questions. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un plaisir, Votre Excellence. مشاهدينا، إذن بهذا نأتي إلى ختام برنامج أنا المسلم لهذه الحلقة. نلتقي في حلقة جديدة مع جالية مسلمة جديدة تعيش وطنا آخر لكنها ترفض أن تذوب فيها.